संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार. It is a beautiful day and we are so happy to see you all, the smiling faces here. It gives me immense pleasure to welcome you all to our very special Parents' Day celebration. To begin our program, I want to request our guests to have a kindly please be seated. Now I would like to request our team members to honor for khadas and bouquet. Okay, now I would like to invite our respected founder principal sir and co-founder principal ma'am for the lighting of the lamp. Now it's time to hear some beautiful words. I would like to invite our little star master Divyan Selvan from grade LKZ for the welcome speech. Please encourage with a big round of applause. Honorable Chairperson, respected principal, teacher, all the parents and my dear friends, I am Divyan Selvan, studying in grade LKZ, representing this beautiful class of education. Welcome, welcome parents dear. We are so glad you are here. We will sing and we will sing on our lovely Parents' Day. Thank you. Okay, thank you Divyan for your beautiful words. Okay. So now we are in second phase. So now it's time to welcome our children with colorful and joyful spring dance. Flowers in my bed and in my head and in my hair. Flowers catching in my pants and in my underwear. I see those flowers. They're in my hair. Flowers, 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 flowers. I see those flowers. They're in my head. Everywhere I go, I see the flowers, 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 flowers. Everywhere I go, flowers in my bed and in my head and in my hair. Flowers catching in my pants and in my underwear. I see those flowers. They're in my hair.
I see those flowers, they're in my head. धुलो भित्र बस्छु खोइ धुलो गाईले पुल्छु खोइ गाई खोलाले बगायो खोइ खोला सुक्यो अबको समयमा यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नर्सरीको एकदमै पपुलर राइम टिस्किट अ टास्केट भन्ने गीतमा पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ। सायद बाबु नानीहरू एकदमै धेरै एक्साइटेड हुनुहुन्छ। कतिखेर स्पिकरबाट त्यो आवाज आउँछ अनि म पर्फर्म गर्छु भनेर बसिरहनु भएको छ। त्यसैले म हाम्रो टेक्निकल टिममा रहनुभएका साथीहरूलाई म्युजिक बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। A tasket, a green and yellow basket. I wrote a letter to my love, and on the way I dropped it. I dropped it, yes, on the way I dropped it. A little boy, he picked it up and put it in the pocket. Point your finger down, put it on your head. Head! One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your nose. Nose! One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your chin, chin. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your arm, arm. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your leg, leg. One little finger, one little finger, one little finger, tap, tap, tap. Point your finger up, point your finger down, put it on your foot, foot. Put it on your leg, leg. Put it on your arm, arm. Put it on your chin, chin. Put it on your nose, nose.
put it on your head. Head. Now let's wave goodbye. Goodbye. Head. अहिलेको प्रस्तुति हेर्दै गर्दा हामीले 5वटा कार्यक्रम सकाएका रहेछौँ अनि मैले बीचमा हजुरहरूलाई ताली बजाइदिनु होला भनेर अनुरोध पनि गरिराखेँ। मैले ससाना बाबु नानीहरूको प्रस्तुति हेर्दै गर्दा सायद छुटाउन नहुने भनेको चाहिँ एउटा ठुलो ताली सायद रिता म्याम र रेलिका म्यामको लागि पनि बजाइदिनु पर्छ होला, किनभने उहाँहरूले जति पनि मेहनत वर्षभरि गर्नुभएको छ सायद आज हामी त्यही नतिजा हेरिरहेको छु भन्छु म। अबको समयमा भने म छोटो मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। यी ससाना भाइ बहिनीहरूले अबको प्रस्तुति भने योगा गर्दै हुनुहुन्छ, सायद योगाको लागि उहाँहरूको पोसाक परिवर्तन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यस्तो व्यक्तित्वको मन्तव्य अथवा विचार सुन्नेछौँ जसको सपनाले आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यो सपना आज पुरा भएको छ। अबको समयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिन हुन म भ्याली पब्लिक फाउन्डेसनका संस्थापक निर्देशक सर कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। आदरणीय अभिभावकज्यू, सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। लगभग 26 वर्ष पहिला होला हामी गलफुटारमा थियौँ। रिता म्याम त्यहाँ यसै टिचर जानुभएको। त्यो गलफुटाबाट हामी बङ्गालमा आयौँ। बङ्गालमा आउँदा हामीसँग खेत मात्रै थियो। त्यस्तो खेतको वरिपरि जम्मा 2-3टा घर थियो होला, बाटो पनि थिएन। हामीले स्कुल बनाउँदाखेरि किन यत्रो ठुलो स्कुल बनायो होला भनेर हामीलाई एकजना प्यारेन्ट्सले तपाईँ बोलाउनु भएछ कृष्ण सर भन्नुभएको थियो। म सुनिता म्याम हामी परिवार आउँदा स्कुललाई माला लगाइदिएर, एक गाडीलाई माला लगाइदिएर, हामीलाई पनि माला लगाइदिएर हामी भ्याली पब्लिक स्कुललाई खेतमा ल्याएको थियौँ। त्यो ठाउँमा रिता म्याम पनि एज ए टिचरै आउनु भएको। उहाँमा क्युरियोसिटी थियो, के गरौँ, कसो गरौँ, नयाँ काम कसरी गरौँ। निकै धेरै विदेशीहरू आउँथे। उहाँको एउटा साथी बेलायत पढ्न जानुभयो। रिता म्यामले होइन मलाई भ्याली पब्लिक स्कुलले विदेश पठाउनुपर्छ भन्नुभयो। जर्मन अलमोस्ट फिक्स भयो, तर भाग्यको कुरा हो त्यो बेला के बिग्रियो, जर्मनको कार्यक्रम उहाँको बिग्रियो। त्यसपछि हामी भ्याली पब्लिक स्कुलबाट 40 जना भ्याली पब्लिकका र अर्को एउटा गभर्मेन्ट स्कुलका 20-20 जना बच्चा र 14 जना टिचर भएर हामी 21 दिन चाहिँ हामी बेलायत घुम्न गयौँ। त्यो कार्यक्रममा रिता म्याम हुनुहुन्थ्यो, प्रकाश सर हुनुहुन्थ्यो, अन्ता म्याम हुनुहुन्थ्यो,
सुन्दर म्याम अमेरिका भएको भएर आउनु भएन अनि हामी निकैजना थियौँ त्यो बेला त्यो बेला रिता म्यामले 14वटा प्री प्राइमरी बेलायतका स्कुलहरू हेर्ने मौका पाउनुभयो 14वटा आफ्ना बच्चा बच्चीलाई स्मार्टली हामीले ती 14वटा स्कुलका बच्चासँग भ्याली पब्लिकको स्कुललाई कम्पिटिसन गराएका थियौँ एउटा हाम्रो मङ्की बोय भन्ने एउटा किताब थियो त्यो किताब हाम्रो बच्चाले सबै पढेका थिए बेलायतको बच्चाहरूले किताब हेरेर भन्थे हाम्रो बच्चाहरूले कन्फिडेन्ट भन्थे त्यो बेला उनीहरूले भनेको थिए कस्तो स्कुल होला कस्ता टिचर होला यस्ता स्मार्ट बच्चा बनाउने ती बेलायतीहरू यहाँ आए आज त्यही म्यामले आज यो स्कुलमा बिउ रोप्नुभयो मसँग एउटा खादा छ म रिता म्यामलाई लगाइदिन चाहन्छु पाँच 6,000 प्राइभेट स्कुलहरू छन् 6,500 भन्दा बढी यस्तो मन्टेसरी स्कुल छन् ती स्कुलहरूको म चाहिँ अहिले केन्द्रीय अध्यक्ष हो प्याप्सोको केन्द्रीय अध्यक्ष हो मैले त्यो मौका पाएँ त्यो इनर्जीले गर्दा म आज 100% रेस्ट गर्नुपर्ने बिरामी म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूसँग बोलेँ आँटा आएको छ र म बोल्दा म बिरामी भएको अनुभूति भएको छैन म भुलेको छु मैले जब 1 वर्ष भयो 1 वर्ष 10-12 दिन भयो म अध्यक्ष भएको म आफै एकदम रेस्पोन्सिबल भएँ खास स्कुल भनेको त कस्तो हुनुपर्दो रहेछ अब भाग्यले हामीले युकेजीमा हुँदा छोरालाई र 7 क्लासमा हुँदा छोरीलाई अमेरिकामै पढाउनु भएको तर भ्याली पब्लिकमा पढाउँदा 9 महिना आमासँग राखेपछि आमालाई हुँ अमेरिकामा तिमी व्यवस्थापन गर भनेर मैले छोराछोरी भ्याली पब्लिकमै पढाउने भनेर म चाहिँ फर्क्याएँ अहिले दुईटै बच्चाहरू अलमोस्ट मास्टर्स सके तर तिनीहरू अमेरिकनभन्दा फरक छ किनभने तिनीहरू भ्याली पब्लिक स्कुलका बच्चाहरू त्यहाँको संस्कारमा त्यहाँको अनुशासनमा त्यहाँका टिचरहरूको शिक्षा प्राप्त गरे र तिनीहरूले परिवारको पनि आमाको बुवाको सबै पारिवारिक माया पनि प्राप्त गरे अनुशासन पनि प्राप्त गरे एउटा मान्छे हुन शिक्षा मात्रै ठुलो कुरा पनि रहेछ संस्कार पनि जोडिन पर्दो रहेछ कहिलेकाहीँ भन्छन् डक्टर त भयो एकदम राम्रो भयो टाउको फुटाल्यो पैसा नदिइकन टाउको सिलाउँदिन भन्यो भने त्यो छोराछोरी डक्टर भएर के काम लाग्यो त्यो सम्पत्ति मरेर जाँदा लाने होइन नि भन्छ होइन र यो स्कुल खोल्दा निकै सोचेको छ तपाईँहरूको टिचर रिता म्याम 23 वर्ष पुरानो अनुभव हो त्योभन्दा पहिला उहाँले कहीँ पढाउनु भयो पढाउनु भएर मलाई थाहा छैन घर चाबेर हो संस्कारी फ्यामिलीको चेली हो बुहारी हो अहिलेसम्म मैले उहाँले अल्छी गरेको देखेको छैन मैले कमजोरीमा भएको आँसु खसेको देखेको छु मलाई आफ्नो चेली जस्तो लाग्छ आँसु खसेको देखेको छु बेस्ट एउटा मान्छे हो ती मान्छेको बिचमा तपाईँहरूका बच्चाहरूलाई सुम्पेको छ उहाँको सपना हो यो म तपाईँहरू सबैले माया गरिदिनुहोस् भन्ने आशा राख्छु मोन्टेसोरी घर भाडामा गएन बुहारीले पनि बाहिर काम गर्न जान मान्नन् छोरी पनि ज्वाइँ बाहिरै भएको हुनाले यहीँ माइतमै राखौँ यिनै छोरी ज्वाइँ बुहारीहरूलाई मिलाएर एउटा स्कुल खोलौँ न अलिकति बच्चा जम्मा गरौँ नातापाता बोलान् भनेर स्कुल धेरै स्कुल खोलियो मोन्टेसोरी स्कुलहरू रेखदेख गरौँ पैसा पनि धेरै चार्ज नगरौँ थोरैलाई लिएर खोलौँ अन्त जान पनि परेन घरको बाल पनि उठ्यो छोरीलाई जागिर पनि भयो बुहारीलाई जागिर पनि भयो त्यो सबै भयो छोरी पर्फेक्ट टिचर भएको भए असाध्य जाति भयो बुहारी राम्रो टिचर भएको भए झन् जाति भयो घरको कोठाहरू पनि 2टा झ्याल भएको भए बेन्च राख्न मिल्ने भएको भए केटाकेटा टोयलेट भएको भए खान मिल्ने बेन्चहरू राख्न मिल्ने ठाउँ भएको भए त्यो पनि भयो तर हामी पैसा तिरेरै पढाउने
अभिभावकहरू भरममा चाहिँ नपर। म यही निवेदनहरू गर्न चाहन्छु। त्यसो हुँदा पाइ तपाईँहरूको स्कुल चलाएको, तपाईँहरूमा यहाँ स्कुलमा पढाएको रिग्रेट हुनु हुँदैन। हामी प्रष्ट छौँ यो कुरामा, हामी यो कुरामा प्रष्ट छौँ। रिता म्यामले लिडिङ गर्नुहुन्छ, महेश सर, सुनिता म्याम, अनिता म्याम, म, हामी एउटै फ्यामिलीका। म र सुनिता म्याम हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हो, महेश सर, अनिता म्याम हस्बेन्ड वाइफ हो। हामीलाई जेसुकै भए पनि एउटा परिवारभित्र हामीले एउटा स्कुललाई सबैतिरबाट हेर्न सक्ने शक्ति जन्माएको छ। र यो परिवारको अर्को सदस्य भनेको हाम्रो प्रकाश सर भन्नुभएको छ, रिता म्याम भन्नुभएको छ। अहिले रिता म्याम भएको ठाउँमा, प्रकाश सर भएको ठाउँमा, हामीसँग भद्रकालीमा गणेश सर हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। तर हामी एक दिन एक क्षण पनि मिस गर्दैनौँ। यो काम कमी हुन्छ भनेर होइन, तर सरहरूलाई उत्साह हुन्छ, हामीले सिकेका कुराहरूलाई दिन्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले दिन खोजेको। आज वर्षभर स्कुल स्थापना भएको, आज यति धेरै अभिभावकहरू हामी बिचमा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ मान्छेले धर्म कमाउन के गर्नुपर्छ भन्छ, मान्छेले मन्दिर बनाउनुपर्छ, मान्छेले धर्म कर्म जानुपर्छ। आजकल मान्छेले धर्म कमाउन के गर्नुपर्छ भन्दा बाटोमा स्ट्रेट डगहरूलाई, कुकुरहरूलाई मान्छेले हान्न हुँदैन, तिनीहरूलाई खान दिनुपर्छ। पढ्न नसक्ने बच्चा बच्चीहरूलाई पढ्न पर्छ। अलिकति समय परिवर्तन भयो। हिजो सरकार बदलियो, हिजो होइन, अब हामी विश्व जसरी चलेका छौँ त्यसरी शिक्षा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। म त रातभरि मैले त सुतेको छैन नि त आज, किन भन्दा यत्रो धेरै प्राइभेट स्कुलको अध्यक्ष म, पोलिसी चेन्ज होलान्, कति स्कुलहरू बन्द होलान्, कति स्कुलमा ट्याक्स थप्ला। किन भन्दा एउटा किताबभित्र स्कुल भनेको कोठाको साइज यत्रो हुनुपर्छ, 2टा झ्याल हुनुपर्छ, खेल्ने बच्चा बच्चीलाई एउटा बच्चा बराबर खेल्ने ठाउँ यति हुनुपर्छ, त्यसमा यो लेभलको टिचर हुनुपर्छ, टिचरले श्रम अनुसार पैसा पाउनुपर्छ, त्यो टिचरले चाहिँ उसको एसएसएफ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्छ ताकि एउटा म्यामले बच्चा पाउने भयो भने नमरोस्। यो सबै कुरा छ नि। अब हेर्दै जानुहोस्, 1 वर्षपछि यति धेरै प्राइभेट स्कुल हुँदैन। जुन रेन्टमा छ, जुनले ती नियमहरू पालन गर्न सक्दैनन्, जुनले त्यो स्यालेरीहरू पे गर्न सक्दैन, जुन प्यारेन्ट्सहरूले स्कुललाई बोक्न सक्दैन, त्यसमा धेरै कुरा अप्ठ्यारो हुन्छ। अस्ति एउटा सानो बच्चाको एउटा रिल हेरेको थिएँ मैले। म्याम हजुरको तलब कति हो? मेरो तलब 10-12 हजार। अनि त्यो बच्चाले 10-12 हजार तलब लिने म्यामले नर्सरीमै इङ्ग्लिस घोकाइदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट सरकारी स्कुलका म्यामहरूले 5 क्लासमा जाँदा पनि एबिसिडी सिकाउनुहुन्न भनेर एउटा बच्चाको मैले रिल हेरेको थिएँ। अब लुकाइ छिपाइ शिक्षामा हुँदैन, फ्याक्ट हुनुपर्छ, फ्याक्ट शिक्षा हुनुपर्छ। म तपाईँहरूसँग एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी सबै ठाउँमा व्यस्त छौँ। यो स्कुलको अभिभावक भने पनि, यो स्कुलको प्रिन्सिपल भने पनि, यो स्कुलको पहिलो वर्षको फाउन्डर संस्थापक भने पनि तपाईँहरू हो। स्कुलले 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष प्रयत्न गर्नुपर्छ, तर 3 वर्षपछि स्कुल पर्फेक्ट स्कुल हुनुपर्छ। हामी आत्या छैन, यो स्कुल अहिले नै पर्फेक्ट बनाएको छ, यसमा अरू कुनै भित्री कुरा छैन। तथापि राम्रा बच्चा बच्चीहरूलाई भर्ना गरिदिने, तपाईँहरूले आफ्नै स्कुललाई राम्रो बनाउने, तपाईँहरूबाट प्यारेन्ट्सबाट पनि एउटा टिम बनाउने, 5-7 जनाको एउटा वैशाखमा तपाईँहरूले आएर किचन स्कुल सबै भिजिट गर्ने एउटा हामीले फर्म बनाइदिन्छौँ, तपाईँहरूले सिग्नेचर गरेर छोड्ने, जेठमा अर्को प्यारेन्ट्सले आउने, त्यही कुराहरू वैशाखका कुराहरू जेठमा कन्टिन्यू छ कि छैन, असारमा अर्को प्यारेन्ट्सले आउने, अनि साउन भदौतिर हामी फेरि बसेर एकचोटि गफ गर्ने, कफी खाने, अनि खाजा खाने, अनि त्यसपछि हामीले स्कुलको बारेमा छलफल गर्ने, अनि बल्ल
एउटा बच्चा बन्छ, नत्र बच्चा त बन्छ, उसको पछि गएर डिभोर्स हुन्छ, उसको झगडा हुन्छ, आमा बाउसँग मिल्दैन, सास ससुरसँग मिल्दैन, जागिर खाने ठाउँमा हाकिमसँग मिल्दैन, उसले संस्कारै बुझ्दैन। त्यसो हुँदा अहिलेको शिक्षा संस्कारसँग आमा बाउले यसलाई बोक्नु पर्यो, स्कुलले बोक्नु पर्यो। अहिलेको शिक्षा प्रवृत्तिसँग सानसाना कुरा उसले बोकेर होइन देखेर पढ्न पाउनु पर्यो। अहिलेको शिक्षा जीवनसँग यो बच्चा आज पो नर्सरीमा छ त, युकेजीमा छ त, यिनीहरू 10 क्लास भइसकेपछि एउटा ल्यापटप लिएर उसले जागिर पाउनु पर्यो। अबको शिक्षा जीवनसँग गाँसिनुपर्छ। यी सबै कुरा भयो भने बल्ल बच्चा पूर्ण हुन्छ। तपाईँहरूको भोको पुग्छ, अब मैले पढाएको थिएँ, इन्भेस्ट गरेको थिएँ, उसले आफै कमाउन छोड्यो। आजकल मान्छेले भन्छ यत्रा बच्चा किन विदेशिन्छन्, उनीहरू खान पारो हो होइन। नेपाली आमाहरूले आफ्ना छोरछोरीलाई दाल मात्रै खुवाउँदैनन्, त्यो दालमा घिउले झानेर खुवाउँछन् दुब्लाउँछ भनेर, खुवाउँदैनन्। यति माया गर्छ नेपाली बाबुआमाले छोरछोरीलाई। किन अहिले बच्चा विदेशी भन्दा मोटरसाइकल किन्दे, तेल हाल्न पर्यो, कलेजको फी तिर्दे, हुर्क्यो, बिहा गर्ने बेला भयो खाली बा आमासँग हात थाप्नु पर्यो उनीहरू विदेशी, ताकि आफैले कमाएर आफै पढ्न सकौँ र जति बाबुआमाले हामीलाई मेहनत गरे थोरै बहुत बाबुआमालाई पनि रिटर्न गर्न सकौँ भन्ने उनीहरूको उद्देश्य हो। भोलि यही देशमा आफै पढेर आफै कमाउने दिन बन्न सकोस्। अहिलेको राजनीतिको आदर्श हो। म निकै लामो बोलेँ किनभने आज तपाईँहरूलाई यो स्कुलको एम्बेसडर बनाउनु थियो, स्कुलप्रति चिन्तित बनाउन छ, स्कुलप्रति विश्वास दिलाउन छ। र मेरो फोन नम्बर तपाईँहरूलाई चाहियो, यसको स्कुलको बारेमा केही कुराहरू सुझाव दिन पऱ्यो भने रिता म्यामले दिनुहुन्छ। र म सबैको तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, सुस्वास्थ्यको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको बच्चा बच्चीको जिम्मा लिने अठोट यहीँबाट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो स्कुल चलाइदिने अठोट लिइदिनुहोस्, त्यति कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय भावी। योग हाम्रो प्राचीन सभ्यता हो। योग स्वस्थ जीवन र महान व्यक्तित्व निर्माणको बलियो आधार पनि हो। योगको मूल उत्पत्ति र सार त हामीले आफ्नै सभ्यता र साधनाबाट पहिल्यै खोजेर पत्ता लगाइसकेका छौँ। उपयुक्त आसन, प्राणायाम तथा शुद्ध क्रियाको अभ्यासद्वारा विभिन्न योग पद्धतिलाई अंगीकार गर्दै शारीरिक, मानसिक र आत्मिक स्वास्थ्ययुक्त जीवन निर्माण गर्नु योगको उद्देश्य हो। योग जीवन जिउने कला हो, सन्तुलन, शान्ति र मार्ग हो। आज हामी साना नानी बाबुहरूसँग योग साधनाका क्रिया गर्दैछौँ। आफूलाई सजिलो हुने आसनमा बसौँ, दुवै हातलाई घुँडामाथि राखौँ, ज्ञान मुद्रा र ध्यान मुद्राको साथमा आँखा बन्द र ओमको उच्चारण गरौँ। अब दुवै हात जोडौँ र मन्त्रको उच्चारण गरौँ। हातलाई एक आपसमा घर्षण गरेर तातो बनाउने, त्यसपछि आँखामा राख्ने, आँखा खोलेर हातलाई हेर्ने, दुवै हात माथि अनि पछाडि लैजाने र टाउकोले भुइँलाई ढोगिदिने। 1 2 3 4 ओम शान्ति। अब हामी केही आसनहरू गर्दैछौँ। पहिला बटरफ्लाई पुतली आसन। सबैजनाले बटरफ्लाई पुतली आसन गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम शान्ति। अब त्यही खुट्टामा ढोगिदिने पुतली आसनको 1 2 3 4
5 ओम शान्ति। अब दुवै खुट्टालाई पछाडि लिएर गएर बस्ने वज्रासनमा, हातलाई माथि लिएर जाने अनि अगाडि जमिनमा झुकेर ढोगिने यो सशक आसन हो। 1 2 3 4 ओम शान्ति। अब बिस्तारै टाउकोलाई उठाउने, दुवै हात पछाडि लैजाने र पछाडि सुत्ने यो सुप्त वज्रासन हो। 1 2 3 4 ओम शान्ति। अब दुवै खुट्टा सिधा गरेर साइकल चलाउने एकदम फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 ओम शान्ति। अब दुवै खुट्टा सिधा माथि लैजाने हलासन, त्यसपछि पछाडि लिएर जाने शिर पछाडि पूर्ण हलासन। 1 2 3 4 ओम शान्ति। अब बिस्तारै अगाडि उठ्ने, उठेर पेटले सुत्ने। पेटले सुतिसकेपछि पछाडि हातले खुट्टालाई समाएर धनुरासन गर्ने वा टाउकोले सिधै खुट्टालाई छोएर पनि गर्न सकिन्छ। 1 2 3 4 ओम शान्ति। अब माउन्टेन पोज गरौँ, पर्वतासन। 1 2 3 4 ओम शान्ति। अब बिस्तारै माथि उठ्ने, सिधा दुवै हातलाई शिरमा राख्ने र माथितिर तन्काउने यो ताडासन हो। 1 2 3 4 ओम शान्ति। अब अन्तिम आसनमा दुवै खुट्टालाई केही दूरीमा राख्ने र दायाँ हातले देब्रे खुट्टालाई छुने र अर्को हात माथि लैजाने। 1 2 3 4 ओम शान्ति। अब हामी केही स्तोत्रहरू गर्दैछौँ। अब दुवै हात सिधा माथि ज्ञान र ध्यान मुद्रामा राख्दै ओमको Apulagaulam, Karnapatalam, Santarasalam, Putaginsahalam, Tadapasantam, Vidalam, Bindi, Mamam, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Parishura, Guru Sakshat Param, Tasmai Shri Guradeva Sadhana. Guru Brahma, Guru Tumeva Mata, Tapita Tumeva, Tumeva Bandhu, Sasa Tumeva, Tumeva Vidya, Dravidam Tumeva, Tumeva Sarvam, Mama Deva Deva. Om Bhuvasata Rumaregam Bhargaravasya Devani Devana Padasala. Sarshravi Maya Disabila Kustagadaru Arsamaha Samata Vichalara Karatu. स्तोत्रहरू गर्दैछौँ। अब दुवै हात सिधा माथि ज्ञान मुद्रा र ध्यान मुद्रामा राख्दै ओमको उच्चारण गरौँ। धन्यवाद। नमस्ते। आदरणीय अभिभावकज्यू, हामी भ्याली पब्लिक स्कुलको 32 वर्ष पुगेर 33 वर्षमा हामी छौँ। अहिले 28औं ब्याचका स्टुडेन्ट्सहरू एससीको तयारीमा छन्, पर्सिदेखि हुने एससी एक्जाममा छन्।
भ्याली पब्लिक स्कुलबाट 78 जना स्टुडेन्ट्सहरू एससी एक्जाममा सहभागी हुँदैछन्। यसै अन्तर्गत रहेको भद्रकाली इङ्ग्लिस मिडियम जुन हात्तीगोडामा छ त्यहाँबाट 23 जना स्टुडेन्ट्सहरू यो पालिको एससीमा सहभागी हुँदैछन्। लगभग 101 जना स्टुडेन्ट्सहरू यो वर्ष एससीमा सहभागी हुँदैछन्। हामीले असफलता देखेकै छैनौँ, सफलतालाई चुन्न मेहनत गर्छौँ, त्यसमा हामी कटिबद्ध छौँ। यसमा हामीले प्यारेन्ट्सहरूको माया पाएका छौँ, ती अनुशासित भाइ बहिनीहरू पाएका छौँ र समाजको टेवा पाएका छौँ, सहयोग पाएका छौँ। यसकारण म बुढालिङगण्ड नगरपालिका र यसका सराउन्डिङ बेल्टमा रहेका भेगमा रहेका आदरणीय समाजमा रहने सम्पूर्ण समाजसेवीप्रति अभिभावकज्यूहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भ्याली पब्लिक सञ्चालन भएको 10-12 वर्षको अवधिमा हात्तीगोडाबाट धेरै स्टुडेन्ट्सहरू भ्याली पब्लिकमा आउनुहुन्थ्यो। त्यताको प्यारेन्ट्सको अनुरोधमा भद्रकाली इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल मिडियम क्लासकै प्यारेन्ट्सको अनुरोधलाई फोकस गर्दै इस्टाब्लिस भयो। पासीकोट जुन बुढालिङगण्डको 4 नम्बर 5 नम्बर वार्ड पर्छ, 2 बस स्टुडेन्ट्सहरू भ्याली पब्लिकमा आउने। असाध्यै साना 3 वर्षका नानीहरू 32-33 सिटको बसमा आउँदा कति कम्फर्टेबल मान्नुहुन्थ्यो, कति मान्नुहुन्थेन। प्यारेन्ट्सहरूको एकदमै अनुरोध रह्यो। हामीले पनि त्यो बेला यसरी किन्डरगार्टन अघि सरले भनेको उसमा फिडर स्कुल वा साना स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यही ठाउँमा पढाएर अनि भ्याली पब्लिक स्कुलमा लानुपर्छ भन्ने पोलिसी बन्दै गर्दा 12 वर्ष अगाडि हामीले भ्याली पब्लिक किन्डरगार्टनको रूपमा पासीकोटमा स्थापना गऱ्यौँ। त्यो बेला स्थापना गरेका नानीहरू, सुरुवात गरेका आजका जस्तै नानीहरू अहिले भ्याली पब्लिकको 10 क्लासमा पढ्छन्। आजभन्दा 10-12 वर्ष यो कपन र भङ्गालको बिचमा राम्रो बाटो पनि थिएन। यो जहाँनिर यो स्कुल छ, यो स्कुलको माथि यो सिलवाल टोलको बस्तीहरू थियो। म सम्झिन चाहन्छु 50 सालमा मैले एसएलसी दिएर बसेको बेलामा भ्याली पब्लिक स्कुल स्थापना भएको थियो। यो माथि एउटा घर थियो, यो बालुवाको खानी भएर बालुवाखानी भएको। सायद मैले ट्युसन पढाउने सेन्टर थियो होला। 10-12 जना केटाकेटी थिए, कञ्चननन्दन लगायतका 1 क्लासमा भर्न भएका। मैले कर्सिभ ह्यान्डराइटिङ सुधा म्यामबाट सिक्थेँ। मैले त्यो केटाकेटीहरूलाई पढाउँथेँ। यो पुल पनि थिएन। 12-14 जना भ्याली पब्लिकको फाउन्डेसनको बेला यो बेल्टबाट बच्चा जान्थे। बेलुका त्यो उगाउँथ्यौँ, बिहान हामी ट्युसन पढाउँथ्यौँ। यसरी मलाई यो टिचिङ प्रोफेसनप्रति मोह जाग्यो, प्यासन बन्यो र मेरो लाइफ स्किल बन्यो। मैले मेरो पढ्ने सिलसिलामा मैले फुर्सदको समयमा ट्युसन पढाउने, जसले गर्दा मेरो साइड पोकेट अर्निङ र मेरो व्यक्तिगत डेभलपमेन्टमा सपोर्ट हुने काम गर्यो। मैले अहिले 10 मा पढाउँदै गर्दा म म्याथमेटिक्सको टिचर छु। यो म्याथमेटिक्स एजुकेसन लाइफ स्किल हो भनेर भन्छु। लाइफ स्किल भनेको जीवनसँग जोडिने पेसा। जसरी हामी अहिले सिलाइ कटाइ अब कम्प्युटर एजुकेसनका चिजहरूलाई जोड्छौँ, त्यस्तै रूपमा मैले लिन्छु। कति मेरा स्टुडेन्ट्सहरू ट्युसन पढाउने काम गर्छौँ, पढ्दै गर्दै मैले यो सम्झना आयो, मैले यसलाई यहाँ सेयर गरेँ। तर यो अलिक फरक विषयवस्तु थियो, सरी फर दिस। यो कपन र बालुवाखानीको बिच के अरे भङ्गालको बिचमा पुल पनि थिएन। हामीले भङ्गालमा बच्चा यहाँबाट गोपीकृष्ण निस्केर धुमराई भएर गल्फटार हुँदै भ्याली पब्लिक लिएर आउँथ्यो। सम्झिनुहोस् यात्रा कति लामो थियो। भङ्गाल त्यहाँ पारिपट्टि 10 मिनटमा हिँडेर पुग्छ। तर ती बच्चा बच्चीहरू यसरी घुम्नु पर्ने अवस्था थियो डेभलपमेन्टको हिसाबले। जब यो साप्रेढुङ्गाको पुल बन्यो, बालुवाखानी र भङ्गालको बिचमा सबभन्दा नजिकको दूरीको रूपमा काम भयो। लगभग
अहिले पनि मोर देन 200-300 स्टुडेन्ट्स यो बेल्टबाट भ्याली पब्लिक जान्छ। प्रत्येक वर्ष 10, 12, 15, 20 जना स्टुडेन्ट्स यो भ्याली पब्लिकबाट यो बेल्टमा ग्रेजुएट हुन्छन्। तिनका केटाकेटीहरू अब पढ्ने बेला सुरुवात भयो जुन बेला यो फाँटबाट भ्याली पब्लिक र ती अभिभावकज्यूहरूले सर यतापट्टि राम्रो फाउन्डेसन भएको स्कुल भयो भने, एउटा मन्टेसरी भयो भने वा प्री स्कुल भयो भने हामीले यहाँदेखि भ्यान चढाएर बस चढाएर फेरि भ्याली पब्लिक पठाउनु हामीलाई पनि केही गाह्रो भएको छ। र यो 2-4 वर्ष अगाडिको पिरियड हेर्ने भने यो बाटो एकदमै ट्रबलमा थियो, कहिले कतापट्टि ढलाल्छ कहिले कतापट्टि ढलाल्छ। बर्खाको बेलामा एकदमै छेप्दै हिँड्ने अवस्था पनि हामीले देख्थ्यौँ। यसै सिलसिलामा हामीले 2-3 वर्षदेखि यतापट्टि प्री स्कुल चलाउन पर्यो भनेर हामी ठाउँ घरको खोजीमा थियौँ। अब भ्याली पब्लिक आफै वेल फर्निस भएको स्ट्रक्चरमा काम गर्ने र पोलिसी अनुसार चल्दै गरेको स्कुलमा रहेको हुनाले र हाम्रो फाउन्डर्स प्रिन्सिपल पनि एउटा नेसनल लेभलमा स्कुलको डिफिनेसन यस्तो हुनुपर्छ है भनेर वकालत गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले जुनसुकै ठाउँमा टर हालेर जे गरेर हामीले प्री स्कुल चलाउन सक्यौँ। यस सिलसिलामा घर खोज्दै हिँड्ने सिलसिलामा हामीले लास्ट इयर यो ठाउँ भेट्यौँ। अलिकति स्लोप ठाउँमा छ तर असाध्यै शान्त ठाउँमा छ, सानो छ। यसैको लागि तयार भएको यो विद्यालय तपाईँले प्रत्येक कोठा बुझ्नु भएको छ। हुन त कुनै कोठाहरू साना होला, कहीँ बच्चाहरू रेस्ट गर्ने कम्फर्टेबल रुम छ, प्रत्येक ठाउँमा वासरुम छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ त्यति सजिलै मुभमेन्ट आवश्यक पर्दैन मुभमेन्टको लागि। त्यस कारण हामीले यसलाई चुज गर्यौँ। चुज गरिसके पछाडि यसलाई दर्ताको प्रक्रियामा पनि लिएर गयौँ, नगरपालिकामा निवेदन दियौँ। हामी फलोअप पनि त्यति गरेका थिएनौँ। शिक्षा शाखा प्रमुख ललितजङ सर हुनुहुन्छ, उहाँको टिम यहाँ हेर्न आउनुभएछ। रिता म्याम, 3-4 जना बच्चा बच्ची, हाम्रो म्यामहरू, एकजना सिस्टर हुनुहुन्थ्यो। छिर्दै आउँदा छुट्टै वातावरण, यहाँभित्र शान्त ठाउँ, खुला क्लासरुम, यसकै लागि डेभलप गरिएका कति फर्निचरहरूले उहाँहरूले कुनै पनि गुन्जाइस नराखिकन स्वीकृति दिनुभयो। त्यो हिँड्नै सिकाउनुपर्छ, घुम्नै सिकाउनुपर्छ, बोल्नै सिकाउनुपर्छ, अनि बल्ल पढाइका कुराहरू आउँछ। उताको हाम्रो 1 क्लासको करिकुलममा डिजी स्कुलको कम्प्युटर कोडिङको फाउन्डेसन्स, क्याम्ब्रिजको इङ्ग्लिसदेखिका कुराहरू, नेसनल करिकुलमका कुराहरू आउँदै जाँदा साँच्चै नै ट्रबल भएको कारणले हामीले यो फाउन्डेसनहरू, प्री स्कुलहरू डेभलप गर्दै गयौँ। म यही बिचमा पनि अभिभावकज्यूहरू हुन्छ, कति सेन्सिटिभ तरिकाले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। यो चिज सर झ्यालियो, यो कोठामा घाम, यो फ्लोर यस्तो, मैले कति चिज भन्ने बित्तिकै चेन्ज हुन्छन् होला, हुँदैनन् होला, तर ती मन्त्रको रूपमा रहन्छन्। त्यसकारण यो किन यो मन्टेसोरीलाई यो अवस्थासम्म आज हामी यो हलभरि हामी जम्मा हुने वातावरण सिर्जना गर्ने जो अभिभावकज्यूहरू हुन्छ, जसले माया गर्नुभयो र उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साँच्चै नै भ्याली पब्लिकको यो मन्टेसोरीले, यो टिचर्सको टिमले भ्याली पब्लिकले गरेको मेहनत र हजुरहरूको विश्वास समाजमा फैलाइदिनुहुनेछ, व्याख्या गरिदिनुहुनेछ, माया गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै, अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ पनि, नानीहरू पनि यहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ, मेरो भनाइ पनि यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। Sorry.
स्ट्रेन्थ छ। अहिले 4 कक्षामा पढ्दैछन्, अन्तिम परीक्षा आउँदैछ उसको। मेरो छोरीको रिजल्ट डे थियो भ्याली पब्लिक स्कुलमा रिजल्ट डे लिन जाँदाखेरि रिता म्यामले मलाई भन्नु मलाई अझै याद छ। रिता म्याम, ममता म्याम, म प्रिन्सिपल भएर यसै भ्याली पब्लिकको मन्टेश्वरीमा जाँदैछु, हजुरको छोरा, म छोरा पनि लिएर गएको थिएँ, छोरालाई मेरो स्कुलमा राख्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई एक्चुअली रिक्वेस्ट गर्छ थियो। मैले साँच्चै रिता म्याम हजुर प्रिन्सिपल नै हो भनेर 2-3 चोटि रिकन्फर्मेसन लिएँ। म्यामले साँच्चै हो म्याम भनेर भन्छु। त्यसो भए ढुक्क हुनुहोस्, म कन्फर्म हजुरकै स्कुलमा राख्छु भनेर मैले त्यसरी ओर्ड दिएको थिएँ म्यामलाई। इट्स अल बिकज आई ट्रस्ट हर इनोसेन्स, आई ट्रस्ट हर लभ टुवर्ड्स हर चिल्ड्रेन होइन। उहाँले मेरो छोरीलाई पनि सानोमा पढाइसक्नु भएको भएर एक किसिमको कनेक्सन थियो उहाँप्रति। मैले एकदम पोजिटिभ भाइब्स पाउँछु उहाँप्रति। उहाँहरूले बच्चाहरूप्रति देखाउनु भएको माया, लगाव, स्नेहलाई चाहिँ कृतज्ञ छु म एकदमै। त्यति भन्नाले र उहाँको त्यो रिक्वेस्टलाई मैले एक शब्द पनि नसोचिकन, एकछिन पनि नसोचिकन हस् म्याम भनेर भने। मेरो बच्चा त्यतिखेर मेरै घर नजिकैको मन्टेश्वरीमा पढ्दै थियो। त्यो मन्टेश्वरी पनि राम्रो थियो त्यतिखेर यो मन्टेश्वरी चाहिँ स्थापना भएकै थिएन, अपकमिङ इयर्समा थियो। त्यतिखेर मैले उहाँलाई ओर्ड दिएँ र जुन वर्ष यो स्थापना भयो अघिल्लो वर्ष, त्यो समय नै मैले त्यो मन्टेश्वरीबाट निकालेर फार अवे यो डिस्टेन्सको हिसाबले यो अलिक टाढा छ तर पनि मैले मेरो बच्चालाई मैले यहाँ स्थानान्तरण गरेँ। किन भन्दा एक त मलाई रिता म्यामप्रतिको जुन आस्था मैले व्यक्त गरेँ त्यो छँदै नै छ। त्यस सँगसँगै जुन स्कुलमा मेरो बच्चा थियो, मेरो बाबुलाई दिउँसो सुत्ने बानी थियो, दिउँसो सुत्नको लागि सही व्यवस्थापन नभएको मलाई महसुस भइरहेको थियो त्यो स्कुलमा। बेडिङको इस्युदेखि लिएर बेला बेलामा म जसरी यसरी चाहिँ आफ्नो खुसी व्यक्त गर्छु, आफ्नो पोजिटिभ कुराहरू डिरेक्टली नै म्यासेज थ्रो गर्छु भने क्रिटिकल्ली पनि म यदि केही छ भने उनीहरूलाई डिरेक्टली नै कमेन्ट गर्ने मेरो बानी छ। त्यस्तै अवस्था थियो। अनि म भिजिट गर्न आएँ, म्यामले बोलाएछु, म भिजिट गर्न आएँ। भिजिट गर्न जाँदाखेरि यो एम्बियन्स देखेर त म वाक नै भइहालेँ। त्यसपछि माथि क्लासेसहरू हेर्दाखेरि सबैतिर टोइलेट बाथरुमको व्यवस्था भएको, सबै कुरा भएको, बेडिङ भएको, मलाई त्यो बेड देखेर खुसी लाग्यो एक्चुअली। त्यतिखेर एउटा आमाको एक्सपेक्टेसन के थियो भने मेरो बाबुले सुत्दाखेरि एउटा कोजी बेड पनि पाओस् भन्ने पनि एक्सपेक्टेसन थियो। स्कुलमा पढाउन त पठाइन्छ तर सँगसँगै उसको न्यापिङ टाइम पनि थियो त्यतिखेर। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर स्कुलले त्यस्तो राम्रो वेल म्यानेज गरेको देख्दाखेरि, इन्फ्रास्ट्रक्चर देख्दाखेरि आई वाज इम्प्रेस एन्ड आई एडमिटेड हिम टु हियर। अहिले 1 वर्ष सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। मेरो बाबुको डेभलपमेन्ट प्रोग्रेस हेर्दाखेरि मलाई अझै भ्याली पब्लिक मन्टेश्वरीमा कन्टिन्यू गर्नलाई एकचोटि पनि मलाई सोच्न जरुरी छैन। अफकोर्स म कन्टिन्यू नै गर्छु। साथसाथै सबै कुरा एकातिर छन्, अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल कुरा पनि आउँछ। फाइनेन्सियली पनि हजुरको चाहिँ हामीले अफोर्ड गर्न सक्ने स्ट्यान्डर्डकै पाएँ मैले। जुन स्कुलमा मैले राखिरहेको थिएँ सायद त्यसमा 1000 रुपियाँ जस्तो डिफ्रेन्ट होला, तर यहाँ मैले राख्दाखेरि मैले फी स्ट्रक्चरको सुन्दाखेरि म त सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ एक किसिमको विश्वास भयो। त्यो चाहिँ मैले भ्याली पब्लिकमा देवांशी छोरीलाई राख्दा पनि त्यो फर्स्टमा राख्दाखेरि मैले त्यो एकदमै फिल गरेको थिएँ। त्यतिखेर मैले भ्याली पब्लिक स्कुलमा छोरी राख्दा ठिक्क अफोर्डेबल र राम्रै शिक्षा दिने स्कुल पाएँ भन्ने। नजिक मेन कुरा हामीलाई बसमा ट्राभलिङ गर्न धेरै समय बच्चालाई चाहिँ ट्राभलिङ नहोस् भन्ने पनि एक्सपेक्टेसन थियो। त्यसकारण मैले भ्याली पब्लिकमा छोरीलाई पनि राखेको थिएँ। अहिले हालाकि भ्याली पब्लिकले अलिकति फाइनेन्सियली अलिकति गाह्रो बनाउन गइरहेको छ, अलिकति बर्डन चाहिँ भइरहेको छ। प्रिन्सिपल सर यहीँ हुनुभएको भएर मैले आफ्नो अलिकति गुनासो पनि राख्न चाहेँ। क्लास बढ्दै जाँदाखेरि बर्डन पनि बढ्छ, तर स्टिल इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई थप भार चाहिँ नहोस्, ताकि त्यही स्कुलमा कन्टिन्यू गराउन हामी चाहिँ केपेबल हौँ भन्ने चाहिँ सरसँग मैले यहीँबाट अनुरोध गरेँ। यो विश्वास, यो माया, संस्कार चाहिँ आगामी दिनमा कन्टिन्यू हुनेछ भन्ने आभार प्रकट गर्दै यसरी नै आगामी दिनमा कयौँ वर्षहरू यसरी नै अझ सुसंस्कृत तरिकाले हुँदै जानेछ भन्ने विश्वास सँगसँगै फेरि पनि सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहे। धन्यवाद।
पक्कै पनि एउटा निजी विद्यालय भनौँ अथवा विद्यालय सञ्चालन गर्न अभिभावकज्यूहरूको साथ सहयोग र सल्लाह कति जरुरी छ भन्ने कुरा हामी सबैजनाले बुझेका पनि छौँ। एकजना प्रख्यात एजुकेसनिस्ट जर्ज सेन्टना भन्नुहुन्छ, अ चाइल्ड एजुकेटेड ओन्ली एट स्कुल इज एन अनएजुकेटेड चाइल्ड। यो भनाइबाट पनि हामी के बुझ्छौँ भन्दा एउटा विद्यार्थीको चाहिँ सर्वाङ्गीन विकासको लागि विद्यालयको जति भूमिका हुन्छ घरमा पनि त्यति नै भूमिका रहेको हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूसँग जोड्न चाहेँ। विद्यालयमा एउटा विद्यार्थीको भविष्य राम्रो बन्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन र विद्यार्थी तिनैजनाको भूमिका पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। अहिले हामीले जति पनि प्रस्तुति हेरेका छौँ, यी ससाना बाबु नानीहरू त साना छन्, कति कुरा भविष्यका डिसिजनहरू लिन सक्ने क्षमता पनि उहाँहरूमा विकास भइसकेको छैन। तर जति पनि ठुला बाबु नानीहरू हामी हाम्रै विद्यालयमा पनि भेट्छौँ अनि उनीहरूसँग म कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्ने क्रममा एउटा प्रश्न सोध्न रुचाउँछु म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यो क्लासमा हुनुभएका कतिजना तपाईँहरू शिक्षक बन्नुहुन्छ, हात उठाउनुहोस् त भनेर म प्रश्न गर्छु अहिलेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अनि दुर्भाग्यवश हात उठ्दैन। मैले यही प्रश्न हामीसँग जति पनि अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, कतिजनाले आफ्नो छोराछोरी शिक्षक बनाउन चाहनुहुन्छ भनेर मैले प्रश्न सोधेँ भने सायद मैले त्यो शब्द फेरि लिनुपर्ने हुन्छ, दुर्भाग्यवश हात उठ्दैन। परिस्थिति कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी सबैजनालाई मेरो छोरालाई मेरो छोरीलाई राम्रो शिक्षक राम्रो शिक्षिकाले पढाओस् भन्ने चाहना त छ, तर मेरो छोरालाई मेरो छोरीलाई म त्यो असल शिक्षक बनाउँछु भन्ने सपना चाहिँ हामी देख्दैनौँ। यस्तो परिस्थितिमा पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहँदाखेरि रिता म्याम जस्तो गुरुआमा, रेणिका म्याम जस्तो गुरुआमाहरूले अथवा भ्याली पब्लिक फाउन्डेसन अन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालय अथवा भनौँ सम्पूर्ण नेपालभरिका विद्यालयले खोजेको के हुन्छ भन्दा हजुरहरू जस्तो अभिभावकहरूको माया, साथ र सहयोग यो पक्कै पनि विद्यालयले पाइरहेको छ, आगामी दिनमा पनि पाइ नै रहन्छ भन्ने कुरालाई यहीँ थाँती राखेर हामीसँग विद्यार्थीहरू तयार भएर आइसक्नु भएको छ। अबको समयमा भने हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति हेर्नेछौँ। विद्यार्थीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अब सायद यसपछि एउटा पर्फर्मेन्स रहेको छ नृत्यको, त्यो नृत्यमा चाहिँ सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू पनि प्रस्तुति दिनुपर्ने हुनेछ मैले पाएको जानकारी अनुसार। जब यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस स्टेजमा आउनुहुनेछ, म सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा उभिएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगै नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अहिलेको समयको लागि चाहिँ म हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। Healthy music for a child's heart, body and mind. A Ram Sam Sam from the CD Action Fun Dance by the Learning Station. Arms up high, reach for the sky. Let's sing move along to the silly, silly Ram Sam song. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam. Gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam. Gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go a little faster. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram Sam Sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a Ram Sam master, you got to go a little faster. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ram Sam Sam, oh, Ram Sam Sam, gooey, 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 Ram Sam Sam. Oh, Ravi, gooey, gooey,
little faster. Oh, ram sam sam, oh ram sam sam, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram sam sam, oh ram sam sam, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram, ooh doo 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 ram sam sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram sam master, you have to go a little faster. Oh ram sam sam, oh ram sam sam, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram sam sam, oh ram sam sam, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram, ooh doo 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 ram sam sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram sam master, you have to go a little faster. Oh ram sam sam, oh ram sam sam, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram sam sam, oh ram sam sam, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram, ooh doo 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 ram sam sam. Arms up high, reach for the sky. If you wanna be a ram sam master, you have to go a little faster. Oh ram sam sam, oh ram sam sam, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram sam sam, oh ram sam sam, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram, ooh doo 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 ram sam sam, oh ram, ooh doo 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 ram sam sam. Arms up high, reach for the sky. You're a ram sam master, you're a ram sam master. मेरो बाबा आकाश हो घामको किरण छर्ने संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो बाबा आकाश हो घामको किरण छर्ने संसारमा सबभन्दा धेरै माया गर्ने मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा जिउछन् मेरो बाबा भगवान मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा जिउछन् मेरो बाबा भगवान मेरो बाबा भगवान आफ्नो भलाइको हो भने चिन्न सिकायो हात समाउँदै तातै तातै हिँड्न सिकायो आफ्नो भलाइको हो भने चिन्न सिकायो आफ्नो खुसी बेची बेची मेरा खुसी किन्यो जता जता मेरा पाइलो उतै उतै हिँड्यो बाबा जता जता मेरा पाइलो उतै उतै हिँड्यो मेरो बाबा सुपरम्यान मेरो बाबा जिउछन् मेरो बाबा भगवान मेरो बाबा भगवान This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Got a police and a fireman, I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. My band bought that money, break it down. Girl, I sent you hallelujah. Girl, I sent you hallelujah. Girl, I sent you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Don't believe me, just watch.
पब्लिक मन्टेसरीले तयार गरेको मायाको छिटोमा लेखिएको कन्टेन्ट यहाँहरूमाझ पढेर सुनाउन चाहन्छु। यहाँ लेखिएको छ, कङ्ग्रेचुलेसन्स, bravo, you did a great job. You have successfully graduated from preschool. We salute your confidence, hard work and creativity. We are proud and lucky to have a wonderful student like you. We wish you all the best for your future Valley Public Montessori. पक्कै पनि हामी उपस्थित जति पनि अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई याद छ ती दिन जुन दिन हामीले यसरी नै टोपी लाउँदा हामीले कस्तो अनुभूति गरेका थियौँ भनेर। यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आज लगाउनु भएको यो ग्रेजुएसन टोपी केवल टोपी मात्र होइन, यो यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको मिहिनेत, विकास र उज्जवल भविष्यको प्रतीक पनि हो। प्यारा बाबुहरू, तपाईहरू सानो पाइला र जिज्ञासु मन लिएर यहाँ आउनुभएको थियो र आज आत्मविश्वासका साथ नयाँ यात्राको लागि तयार हुनुहुन्छ। हामी तपाईहरूप्रति सधैँ गर्व गर्दछौँ, तपाईहरूमा विश्वास राख्दछौँ र तपाईहरूको सफलताको लागि कामना पनि गर्नेछौँ। We are always proud of you today, tomorrow and forever. आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, कृपया यी बाबुहरूलाई जोरदार ताली बजाएर अब आउने दिनका लागि, उज्जवल भविष्यको लागि कामना पनि गरौँ, प्रार्थना पनि गरौँ। म सँगसँगै यी तीनजना बाबुहरूको अभिभावकज्यूहरूलाई पनि मञ्चमा उपस्थित भइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्राट र श्रेयांश बाबुहरूको अभिभावकज्यूहरूलाई पनि मञ्चमा उपस्थित भएर यो फोटो सेसनमा सरिक भइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले पाएको जानकारी अनुसार हामीसँग एउटा थ्याङ्क यू स्पिच पनि रहेको छ। थ्याङ्क यू मन्तव्य राखिदिनु हुन म बाबु श्रेयांश थपलियालाई अनुरोध गर्दछु। Good morning and namaste. We would like to sincerely thank you for your kindness, motivation and support. We are so grateful for all the love and care you have shown us, which help us to become the most beautiful versions of ourselves. I am Shreyansh Thapalia from this beautiful Montessori representing Grade UKG. Thank you.